নমস্কার বন্ধুগণ, আশা রাখছি সবাই আজকে খুব ভালো আছেন। I hope that you all are well. Today I discuss the topic for my new YouTube channel and you see that for white body universe. Firstly, I represent for my name that I am Shorit Dash. My new YouTube channel can be created for some days ago and that you will be must be watched it. Prima facie, I told that why I use the name. Everybody can know this word. For the first word is white. White mean সাদা, অর্থাৎ যে কোনো সাদা বা যে কোনো হোয়াইট, কোনো কিছু হচ্ছে হোয়াইট বা কোনো কিছু কালারকে ইঙ্গিত করে বোঝানো হয়। দেন হচ্ছে বডি। বডি মানে হচ্ছে আমাদের শরীরের। ফর দি বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর ক্যান বি ডিসকাস, যেখানে আমাদের ব্রেন সেল থেকে শুরু করে আমাদের পায়ের নিউরন সেলস, এভরিবডি ক্যান বি ইচ can be represent on our body, but it's not only called the body, it's also be the called the another part that I will discuss in this video. And third and the last of all, the universe. We everybody can be present in this universe, on this galaxy. For Milky Way galaxy we everybody represents, and this earth we can present it. Therefore guys, this name only this used for the main reasons that we can watch for is our eye can be correct, not in this universe that we not be seen, that is also correct. मतलब हम जो देख रहे हैं अपनी आंखों से या हम जो अपने दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, क्या वो सही है या वो सही है जो हम अपनी आंखों से या अपनी दृष्टिकोण से समझा नहीं पाते या अपने दृष्टिकोण में कभी समझ ही नहीं पाते, क्या वो सही है? Therefore guys, must be like, comment, share, and this video you must be for your time, cause white body universe ये आपका चैनल है और इस चैनल में मैं कुछ रहस्यमय बात करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको साइंस का पैरेलल यूनिवर्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड ऑल्सो भी दी अदर्स जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसलिए गाइज बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड मस्ट बी डिस्कस फॉर दिस कमेंट स्टार्ट। হোয়াইট বডি ইউনিভার্স অর্থাৎ সাদা শরীরের ব্রহ্মাণ্ড। নামটা একটু অপরিচিত বা একটু অন্য বিষয়। সবার আগে বলে দিই যে হোয়াইট কেন ব্যবহার করা হলো। প্রথমত হচ্ছে আমরা যে সাদা বা সমস্ত কিছু আমরা যখন সাদা হিসাবে দেখতে পাই, তখন সেই দিক বা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সেই সাদাকে বা আমি সেই সাদাকে এই চ্যানেলের নাম ওয়াইজ ব্যবহার করেছি। এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা সাদা কখন সেইভাবে কিছু দেখতে পাই। এর প্রথম বক্তব্য হিসাবে আমি বলবো যে যখন আমাদের নেত্র বা চোখ আমরা যখন বন্ধ করি, ঠিক সেই সময় আমাদের চোখবিন্দু কালো হয়ে ওঠে। কখন কালো হয়ে ওঠে আরেকটি সময়, আমরা যখন রাতের অন্ধকারে আকাশের দিকে দেখি তখন আমরা দেখি কালো। বিভিন্ন সায়েন্স বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা বলা হয় যে অন্ধকার বা কালো জিনিস অশুভ, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা নয়। কারণ অন্ধকার বা যখন কালো হয় তখন সেখান থেকেই আলোর প্রস্ফুটিত বা আগমন হয়ে থাকে। when we see our black light or when we drop down our eye, then we see the whole universe is white. I another told that the science mainly maybe not be discussed that when we eye our put down or drop down, then we see that the universe is not black, cause we see that the universe is black, but mainly they represent on this video I totally discuss that the universe is not black, क्योंकि हम जो देखते हैं या हम जो समझते हैं वो सही नहीं हो सकता है। আমরা যা দেখি বা আমাদের নেত্র দ্বারা আমরা যা দেখার বা বোঝার চেষ্টা করি সেটা হয়তো সঠিক নাও হতে পারে। ইউনিভার্স ইজ নট ব্ল্যাক। কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান এখানে মনে পড়ে গেল, চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখেরও বাহিরে। গানটি অবশ্যই যদি মেনলি বা গভীরভাবে রিপ্রেজেন্টেটিভ ডিসকাস করা হয় তাহলে এই গানটার মানে দাঁড়ায় যে চোখ বন্ধ করলে আমরা চোখের বাইরের সমস্ত কিছু দেখতে পাই। হাউ ইট ইজ দ্যাট সায়েন্স ডিসকাস করে যে আমাদের মধ্যে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড ব্রেনের মধ্যে অবস্থান করছে।
আমাদের যখন পিটুইটারি গ্ল্যান্ড ব্রেনের মাঝখানে অবস্থান করে, তো সেখান থেকে আমাদের মাইন্ডের যখন সেই নেত্র দ্বারা আমাদের বহির্গত দিক, যখন আমরা চোখ বন্ধ করলে সেই দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে বা বাইরে আমরা যখন সেটা দেখতে পাই, তখন আমরা সেই থার্ড ডাইমেনশন পার করে যেতে পারি। But how it is that and why it is believed on this video I must be discussing। हम जो बोल रहे हैं कि यूनिवर्स ब्लैक नहीं है जो हम सब जानते हैं, यूनिवर्स ब्लैक नहीं है जो हम सब जानते हैं, जो हम सब नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि यूनिवर्स ब्लैक है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि यूनिवर्स ब्लैक नहीं है, क्योंकि हमारी नेत्र जब बंद होती है तब सब कुछ ब्लैक दिखाता है। लेकिन वो ब्लैक होने के बाद जो हम नहीं देखना चाहते वही कभी कभी हम देख लेते हैं फॉर आवर सिक्स सेंस, फॉर आवर सिक्स माइंड एंड फॉर आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट जो हम नहीं देखने चाहते वही हमें दिखा देते हैं। तो ये सवाल अब ज़्यादा उठता है कि इससे बॉडी का रिलेशन क्या, व्हाट इज़ द रिलेशन फॉर द पार्ट ऑफ बॉडी। देखिए, हमारे साथ जो कुछ होता है वो बॉडी के होता है, মানে আমাদের সাথে যা কিছু ঘটতে থাকে বা যা কিছু হয় সমস্ত কিছু আমাদের শরীরের সঙ্গে রিলেটেড। ধরুন আমাদের সঙ্গে কিছু খারাপ হলো, আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল বা রেগে গেল, সমস্ত কিছু আমরা শরীরের এই পঞ্চভূত বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, দেখতে পারি বা জানতে পারি। পঞ্চ বলতে হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এর মাধ্যম দিয়েই আমরা সমস্ত কিছু বুঝতে পারি। বা আকাশ, জল, মাটি, অগ্নি, আকাশ, এই যে পঞ্চভূত আছে তা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে রিলেটেড। কিন্তু বাস্তবিকভাবে আমরা যখন নিজেদের থার্ড ডাইমেনশন বা নিজেদের এমন একটা স্তরে নিয়ে যেতে পারি যেটা আমরা নিজেরা বুঝতে চাই না বা বোঝার চেষ্টা করি না, তখন সেই জায়গায় পার করলে আমাদের সেই শরীরের সঙ্গে যুক্ত, কারণ শরীরের মধ্যেই সব কিছু হচ্ছে, সেটা আমরা সেই অবস্থানে গিয়ে দেখতে পারি বা জানতে পারি বা বুঝতে পারি। স্বয়ং গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে আমাকে তুমি তোমার নিজের দৃষ্টি দ্বারা দেখো অর্জুন, তোমার চক্ষু দ্বারা দেখো। অর্জুন যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজের দিব্য দৃষ্টি দ্বারা, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে প্রদান করে, তখন যখন অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখার চেষ্টা করে, সেই সময় অর্জুন বলছেন আমি নিজের দৃষ্টি বা দিব্য দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে বা আপনার এই বিশাল রূপ আমি দেখতে পাচ্ছি না। একাদশ অধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার মহান বা বিরাট রূপ দেখিয়েছিলেন, যেখানে অর্জুন স্বয়ং বলছেন যে আমি নিজের দৃষ্টি দ্বারা আপনার এই বিরাট রূপ দেখতে অক্ষম হচ্ছি, আপনি দয়া করে নিজের সেই রূপে ফিরে আসুন যে রূপে আমি আপনাকে দেখতে পারি। এটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দেখানোর পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটা বলছিল। এর মতে এটাই বোঝায় যে আমাদের ভারতের সনাতন ধর্ম সমস্ত বিশ্বের যে কোনো ধর্মকেই হার মানায়। তার কারণ হচ্ছে এই ভারতের সনাতন ধর্মে এমন কিছু গূঢ় রহস্য বা তাত্ত্বিক কিছু আছে যেটা অন্য কোনো ক্ষেত্রে নেই। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই কথাটাও বলছেন, তোমার মধ্যে যে আত্মা রয়েছে সেও আমি, এই মহাযুদ্ধে যারা মরবে তারাও আমি, যারা বাঁচবে তারাও আমি, এই সূর্যের মধ্যে যে রয়েছে সেও হলাম আমি। অর্থাৎ এই সমস্ত ক্ষেত্রে যা দেখা যায় সেও আমি রয়েছি, যা দেখা যাচ্ছে না সেও আমি রয়েছি। স্বয়ং দিব্য দৃষ্টির মাধ্যমে আমরা যে নিজের চক্ষু বন্ধ করলে, যে থার্ড ডাইমেনশন পার করলে আমরা যে সমস্ত কিছু দেখতে বা জানতে বা বুঝতে পারি, for wide body universe I can be told or representative on this name on this YouTube channel cause क्योंकि वो कुछ होता है जो हम देख नहीं पाते। কালা ছায়া বা কালো ধরনের যে ভূত বা প্রেত, যেটাকে আমরা বলা হয়ে থাকে যে এক অশরীরী আত্মার যে শক্তি, প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস ক্যান বি প্রেজেন্টেড ইন দিস টাইম, যেটা আমরা মেনলি বলে থাকি, তার প্রধান কারণ হচ্ছে একটাই যে মেনলি যখন প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস হতে থাকে সেই সময় বাস্তবিকভাবে
আমাদের মধ্যে এমন কিছু এনভিরিয়ন বা মেন্টাল ডিস্ট্রাকশন তৈরি হয় যেটা আমরা জানতে চাই না বা বুঝতে পারি না। বাস্তবিকভাবে যদি দেখতে হয় বা বুঝতে হয় তাহলে সত্যি কথা বলবো এটাই যে যে কোনো কিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই বাস্তবিকভাবে কোনো না কোনো কারণ থাকে। বিনা কারণে এই জগতে কিছুই হয় না। নট এনি আদার অ্যাক্টিভিটিস ক্যান বি রিজন ফর ইন দিস ওয়ার্ল্ড ফর এনিথিং অ্যাবাউট দিস। বিনা কারণে এই জগতে কিচ্ছু হতে থাকে না বা কিচ্ছু হবে না। কখনো কিছু আমরা মনে করি যে আজকের এই জিনিসটা আমরা হয়তো ভুল করলাম বা এই জিনিসটা আমরা কেন আজকে বুঝতে বা জানতে পারলাম না, তার মেন রিজন হচ্ছে আমাদের সেই জানা বা বোঝার মেন্টালিটি অ্যাট প্রেজেন্ট নট উই বি ক্যান বি প্রেজেন্টেড, অর্থাৎ আমাদের সেই মানসিকতা এখনো তৈরি হয়নি ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড। যখন সময় আসবে সময় আমাদেরকে সেই উত্তরটা অবশ্যই দিয়ে দেবে যে আমরা কেন আগে থাকতে এটা জানতে বা বুঝতে বা ধরতে পারিনি। তো আজকের এই ভিডিওর মেন টপিকটা হচ্ছে হোয়াইট বডি ইউনিভার্স, অর্থাৎ সাদা শরীরের ব্রহ্মাণ্ড। এই শরীরের মাধ্যমেই আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডকে জানতে পারি। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যকে সম্পূর্ণভাবে জানা সম্পূর্ণভাবে কঠিন, কিন্তু এই কথাটা বলবো যে ব্রহ্মাণ্ড বাস্তবিকভাবে প্রচণ্ড 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 বা বিশাল এক আলোকপিণ্ড বা বিশাল এক আলো, যে আলোকে আমাদের চক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে তার নিজের দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিল এবং সেই সময় অর্জুন যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই দিব্যদৃষ্টির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরাট রূপ দেখতে চাইছিল, তখন সেই সময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সেই বিশাল রূপ দেখতে সক্ষম হয়নি। কারণ অনন্তকে কখনোই অন্তঃশক্তি দ্বারা জানা যায় না। আমরা হাজার চেষ্টা করলেও কোনো দিনও আমরা অনন্তকে অন্তঃশক্তি দ্বারা জানতে পারবো না। সে আমরা সায়েন্সের কোয়ান্টাম অ্যাক্টিভিটি ইউজ করি বা প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস বলি বা প্যারালাল ইউনিভার্স বলি, যা আমরা প্রেজেন্ট থেকে পাস্ট বা ফিউচারে যেতে পারবো, বা আমাদের ভৌতিক তত্ত্ব যা আমরা থার্ড ডাইমেনশন পার করলে বুঝতে পারবো, অথবা আমাদের কোয়ান্টাম অ্যাক্টিভিটি যা এক শূন্য থেকে সমস্ত অনন্তের সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তবিকভাবে কোনো দিন কখনোই কোনোভাবে অনন্তকে কোনো দিন অন্ত জানতে পারবে না, কারণ অনন্তকে জানার ক্ষমতা অন্তের কোনো দিন ছিল না, কোনো দিন হয়নি, কোনো দিন হবেও না। পিতামাতা থেকে সন্তানের সৃষ্টি হয়েছে, সন্তানের থেকে পিতামাতার কোনো দিন জন্ম হয়নি, কারণ পিতামাতার যে বয়সটা বা যে সময়টা বা যে দৃষ্টিকোণটা পার করে এসেছে, সন্তান সেই বয়স বা সেই দৃষ্টিকোণ বা সেই সময়টা পার করেনি। তাই জন্য পিতামাতা যে জিনিসটা বুঝবে বা দেখবে বা বুঝতে পারবে বা জানতে পারবে, একজন সন্তান কখনোই সেই জিনিসটা বুঝতে বা দেখতে বা ধরতে পারবে না, কারণ সেই সময় বা সেই দৃষ্টিকোণ বা সেই মানসিকতা সে পার করেনি। তাই জন্যই তো প্রফেশনাল ক্ষেত্রে এক্সপিরিয়েন্সটা মেনলি ম্যাটার করে, যে তোমার ক বছরে একটা প্রফেশনাল জায়গায় এক্সপিরিয়েন্স আছে। কারণ তুমি যতটা এক্সপিরিয়েন্স গ্রো করবে ততটা তোমার হাই লেভেল অফ অ্যাটিটিউড বা মেন্টালিটি বা গ্রো আপ করবে। এই জন্য এক্সপিরিয়েন্স ম্যাটার ইজ দ্য প্রফেশনাল মেন প্লেস। যাই হোক, এখানে আমি কোনো চাকরির বিষয়ে কথা বলছি না বা কোনো প্রফেশনাল ম্যাটারে আসছি না, কিন্তু মেন হচ্ছে যেটা অনন্ত শক্তিকে অন্তঃশক্তি দ্বারা জানা যায় না। আর যে কথাগুলো আমি বলছি সেই কথাগুলো কখনো কখনো অনেক বড় ব্যক্তি বা অনেক যে কোনো কি ইউটিউবের ভিডিও আপনারা পেয়ে যেতেও পারেন, কিন্তু একটা কথা সত্যি যে আমরা কোয়ান্টাম অ্যাক্টিভিটি ইউজ করি বা নাসা আজ যতদূরই পৌঁছক বা আমাদের ইন্ডিয়ার যতদূরই ক্ষমতা থাকে পৌঁছানোর, কোনো দিনই আমরা সম্পূর্ণ তথ্য বা সম্পূর্ণ কিছু কোনো দিন কোনো সময়ের জন্য জানতে পারবো না, সে আমরা যতই চেষ্টা করি বা নাই করি না কেন। তার প্রধান কারণ হচ্ছে একটাই, যার প্রধান কারণ হচ্ছে সবসময় একটাই থাকবে, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সেটাই দেখাতে চেয়েছিল যা অর্জুন স্বয়ং পর্যন্ত বুঝতে বা দেখতে পারেনি। কারণ ভগবানের সেই বিরাট রূপ যে একাদশ অধ্যায় গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখাতে চেয়েছে অর্জুনকে, তা কখনোই দেখতে পারেনি। কারণ অনন্তকে কোনো দিন অন্তঃশক্তি জানতে পারবে না বা বুঝতে পারবে না বা সম্পূর্ণভাবে ধরতে পারবে না। আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার, আমাদের হিন্দু পুরাণ রয়েছে, শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা রয়েছে, পাতঞ্জল যোগ দর্শন রয়েছে, এছাড়া রয়েছে স্বামীজির মহান পুস্তক। অবশ্য সে পুস্তক প্রকাশিত অধিক হয়নি, তার নাম হলো গুপ্ত সাধন। আমি এটা প্রকাশ করে দিলাম, কিন্তু এই পুস্তক প্রকাশিত নয় অধিক স্থানে। যাই হোক, তো এইগুলো সম্পূর্ণভাবে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তাও ক্ষেত্রে এটা বলবো যে বাস্তবিক অর্থে বা বাস্তবিকভাবে অনন্ত শক্তিকে কোনোদিনও অন্তঃশক্তি জানতে পারবে না। যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু যে জন্মায়নি তার মৃত্যু কি করে সম্ভব? আর যে জন্মায়নি তাকে একজন মৃত্যু যে হবে সে কি করে জানতে পারবে?
এটা তো কমন টার্ম। আমাদের জন্ম হয়েছে, আমরা মরবো, কিন্তু যার জন্মই হয়নি তার মৃত্যু কি করে হবে? আর যার জন্মই হয়নি, যে জন্মাবে বা যার জন্ম হয়েছে, সে একজন না জন্মানো ব্যক্তি বা তাকে কি করে বুঝতে পারবে? যার জন্ম হয়েছে তাকেই তো বোঝা সম্ভব, যার জন্ম হয়নি তাকে কি করে বোঝা সম্ভব? যে জন্মে গেছে সে তার থেকে ছোট বা আন্ডারগ্রাউন্ড কাউকে হয়তো ধরতে পারে, যদি তার সঙ্গে সে মেলামেশা করে। সে কি তাকে ধরতে পারবে যার কোনোদিন জন্মই হয়নি? আজ ধরুন আমার 20-25 বছর বয়স, আমি আমার থেকে ছোট বা বড় সামান্য যার সঙ্গে মেলামেশা করি তাকে ধরতে পারবো, আপনাদের ক্ষেত্রেও সেম। কিন্তু যার জন্মই হয়নি তাকে ধরার জন্য আমাদের মতো মানসিকতা কি করে হতে পারে? আমরা যতই সায়েন্স ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে যত কিছু কোয়ান্টাম অ্যাক্টিভিটিস ইউজ করি, প্যারালাল ইউনিভার্স সম্বন্ধে জানতে চাই, প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস সম্বন্ধে, থার্ড ডাইমেনশন পার করেও আমরা চেষ্টা করে থাকি, নাই বা কেন, বাট হাউ ইট ইজ নো দ্যাট আমরা অনন্তকে, যার কোনোদিন শুরুই হয়নি, যার কোনোদিন শেষ হওয়া সম্ভব নয়, আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্মে যা আদি এবং অনাদি অনন্ত, তাকে জানার জন্য আমরা অন্তঃশক্তি দ্বারা তাকে চেষ্টা করে যাচ্ছি জানতে। How it is possible is that, how it is possible is that we can be thought of our mind, we can be thought of our mind that আমরা কাকে জানার চেষ্টা করছি, আমরা কাকে জানার চেষ্টা করছি। Can we never be imagine it for? আমরা কোয়ান্টাম অ্যাক্টিভিটিসের ইউজ করি, কোয়ান্টাম অ্যাক্টিভিটিসে আমরা ইউজ করতে থাকি। কোয়ান্টাম অ্যাক্টিভিটিসে মেনলি ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, যেগুলো অতি সূক্ষ্ম। তাহলে কি আমাদের পুরাণ তথ্যে যেটা বলা হয়েছে তা হলো অষ্টসিদ্ধ প্রাপ্ত, সেটা তাহলে অষ্টসিদ্ধ প্রাপ্তর মধ্যে পড়ছে অনিমা, লঘিমা, গরিমা, আরও আছে, আমি সব নাম দিচ্ছি না। তার কারণ হচ্ছে সব নামের মধ্যে এমন কিছু তত্ত্ব রয়েছে যে তত্ত্বগুলো যদি বাস্তবিকভাবে জানতে বা নিজের জন্য করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে এই কোয়ান্টাম অ্যাক্টিভিটিসও ফেল করে যাবে। এই কোয়ান্টাম অ্যাক্টিভিটিসও অষ্টসিদ্ধির কাছে ফেল করে যাবেই। কোয়ান্টাম অ্যাক্টিভিটিসও অষ্টসিদ্ধির কাছে ফেল করে যাবে, কারণ অষ্টসিদ্ধিতে এমন কিছু সায়েন্টিফিক্যালি তত্ত্ব রয়েছে, এমন কিছু সায়েন্টিফিক্যালি তত্ত্ব রয়েছে যে তত্ত্ব সায়েন্সের কাছে এখনো পর্যন্ত অতদূর অবধি পৌঁছাতে পারেনি। অনিমা, লঘিমা, গরিমা, অর্থাৎ আমাদের শরীরকে অনিমা বা অণুর থেকেও ছোট করা, গরিমা বিশাল বড় তত্ত্ব বা বিশাল বড় শরীরকে, আমাদের এই শরীরকে বিশাল বড় করে দেওয়ার চেষ্টা, তা হচ্ছে গরিমা। অনিমা, লঘিমা অর্থাৎ শরীরকে হালকা করার চেষ্টা করা। হাউ ইট ইজ দিস পসিবল অ্যান্ড হোয়াট দি সায়েন্স ডিসকাস, হোয়াট ইট ইজ দ্য সায়েন্স ডিসকাস দ্যাট ইজ, কি করে নিজেদের শরীরকে ছোট থেকে ছোটও করা যায় এবং বড় থেকে বড়ও করা যায়, এবং আমাদের শরীরের মধ্যে এক থাকলেও আমরা বায়ুর থেকেও হালকা হয়ে যাব। হাউ ইট ইজ দিস পসিবল, সেটাই হলো অষ্টসিদ্ধ প্রাপ্ত। তো সেখানে সায়েন্স বলে দেখাক, and I must be that discuss in this of this quantum activities হোক বা যে কোনো তত্ত্বই হোক, আমাদের সনাতন ধর্মে বা হিন্দু পুরাণে যা যা তত্ত্ব এখনো পর্যন্ত রয়েছে এবং যেগুলো আজও পর্যন্ত গভীর তত্ত্ব রয়েছে, যা আজও আমরা থার্ড ডাইমেনশন পার করলেই জানতে পারবো, বা আমাদের সেই জায়গায় নিজেকে নিয়ে যেতে হবে, বা বিভিন্ন পুস্তক রয়েছে, সেই পুস্তকের নামও বলে দিচ্ছি আমি, শুধু পড়লেই হবে না, তার গভীর তত্ত্বে পৌঁছাতে হবে। সবচেয়ে সরলতম পুস্তক হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা, দ্বিতীয় পুস্তক হচ্ছে আমাদের পাতঞ্জল যোগ দর্শন, এছাড়া রয়েছে অনেক যোগ পুরাণ যেগুলো অনেক গভীর তত্ত্বের মধ্যে আখ্যায়িত। আরেকটা যেটা স্বামীজির পুস্তক সেই রকমভাবে প্রকাশিত পায় না, আমি তারও নাম ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি বা ব্যাখ্যা করেওছি, তার নাম হলো গুপ্ত সাধন। সেই ব্যাখ্যা থেকে টেসলা যে আছে, নিকোলা টেসলা, বা উনি ছিলেন যে, উনিও পর্যন্ত স্বামীজির সেই তত্ত্ব থেকেই সায়েন্সের আলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন বা তা নিয়ে ডিসকাস করতেন, বা আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারত তিনি, যা স্বামীজির সেই গুপ্ত সাধন যে পুস্তক, যা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন নয়, সেই গুপ্ত সাধনের পুস্তক যা স্বামীজির কাছেই আছে এবং যা ভারতেরই কিছু কিছু গুপ্ত স্থানে রয়েছে, সেগুলো থেকেই নিকোলা টেসলা যিনি ছিলেন, তিনি সেই আলোক তত্ত্বের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা এবং আরও কিছু বিকাশ করতে পারতেন। তো সেগুলোও সমাপ্ত হয়ে যায়। তো সমস্ত কিছু কখনোই প্রকাশিত পায় না বা সমস্ত কিছুই কখনো প্রকাশিত হয় না।
মেন কথা এটাই যে হোয়াইট বডি ইউনিভার্স ইন দিস চ্যানেল আই ক্যান বি দি ডিসকাস অন দি মেন টপিক ইজ দ্যাট ফর আওয়ার পার্ট অফ দিস বডি অন দিস বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর ক্যান এভরিবডি নো দ্যাট আমরা সেই বডি বা শরীরের সমস্ত কিছু থেকেই আমরা সব কিছু জানতে পারবো অ্যান্ড হোয়েন দিস ইউজ অফ আওয়ার পার্ট অফ দিস বডি পার্ট দেন হোয়েন উই কমপ্লিট ফর আওয়ার থার্ড ডাইমেনশন, আমি থার্ড ডাইমেনশন মানে অন্যদিকের কথা বলতে চাইছি, সায়েন্টিফিক্যালি নয়, থার্ড ডাইমেনশন মানে অন্যদিকে ইঙ্গিত করছে। মানে আমাদের শরীরের মধ্যে 7টা স্তর আছে, সেই 7টা স্তরের মধ্যে 3টে স্তর পার করলেই আমরা অনেক কিছু জানতে পারি, আমি বলেও দিলাম পর্যন্ত, বাট হাউ ইট ইজ দ্যাট আই নেভার বি ডিসকাস। তো গাইস এটাই বলবো যে যখন সেখান থেকে পার করা যাবে এবং সেইভাবে আমরা যখন জানতে পারবো, হতে পারবো, দেখতে পারবো, বুঝতে পারবো, করতে পারবো, তখন আমরা তার মধ্যে থেকে নিজেকে সেই স্থানে নিয়ে যেতে পারবো এবং সেখান থেকেই ফর সমস্ত কিছুই আমাদের শরীরের মধ্যেই হতে থাকে এবং সেখান থেকে হতে 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 আমরা সেই পর্যায়ে গেলে হোয়াইট বডি ইউনিভার্স, কারণ শরীরের মাধ্যমেই বা শরীরকে ব্যবহার করেই আমরা জানতে পারবো যে ইউনিভার্স ইজ নট ব্ল্যাক, ইউনিভার্স ইজ নট ব্ল্যাক এবং সেই থার্ড ডাইমেনশন বা সেই ত্রিস্তর পার করলেই আমরা বুঝতে পারবো যে ইউনিভার্স ইজ নট ব্ল্যাক অ্যান্ড ইজ অনলি ফর দি ওয়ান ম্যাটার, হোয়াইট বডি ইউনিভার্স। আশা রাখছি ভিডিওটা আপনাদের কিছু নতুন তথ্য জানিয়েছে এবং কিছু নতুনভাবে প্রকাশ করেছে এবং আপনাদের অনেক কিছু দৃষ্টির মাধ্যমে খুলতে চেষ্টা করেছে। আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে বা এই চ্যানেলে আমি এখন এটাই চেষ্টা করব যে এমন কিছু তথ্য, যে তথ্য সেগুলো আমরা সাধারণ দৃষ্টিকোণে খুব একটা ধরতে পারি না, আমি সেদিক থেকে চেষ্টা করবো, বাট নট বি 100% শিওর যে আই উইল বি গ্যারেন্টেড যে আমি পারবোই বা আমি সব কিছু প্রকাশ করতে পারবো, বিকজ 100% ইজ নট গট উইথ দি ডিসকাস, কারণ সব কিছু প্রকাশ করা যায় না। তো সেখানে আশা রাখবো আপনাদের অনেক কিছু নতুনত্ব কিছু জানা গেল, বুঝতে পারলেন, ধরতে পারলেন এবং অনেক কিছু বুঝতে পারলেন। যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন এবং শেয়ার করেও অবশ্যই তাদেরকে জানার সুযোগ করে দেন। এবং একটা শেষ কথা বলবো, পাশে থাকবেন আর ভালো থাকবেন। নমস্কার।